כן? זה עובד מדין הפקר בדין הפקר. מה שהבית דין מחליט שהוא הפקר, זה הפקר. אז פה, כאילו אין גזל, צריך להורגו, אין השבת אבדה. זה לא הכסף שלו, אין השבת אבדה. וכיוון דאמרתי מותר להורגו, אם כבר אמרת שמותר להורגו, מה הוא תו אסור לקיימו? למה אתה מוסיף גם אסור לקיימו? אמרת מותר להורגו. למה צריך להוסיף גם אסור לקיימו? מהו דתמה מותר להורגו? הייתי יכול לחשוב שכשכתוב מותר להורגו, זאת אומרת איסורה ליקה, זאת אומרת זה מותר להורגו, אבל אין איסור להשאיר אותו בחיים. זה יותר, אם אתה רוצה מותר להורגו, כמה שמלן אסור לקיימו, שאתה חייב... לקיימו c'est les élever? Non, les caïmans, c'est de le laisser en vivre. Le Ravi, il a voulu nous dire que c'est pas que tu as le droit de le tuer, que tu dois le tuer. J'aurais pu croire que c'est un devoir. Tu ne lui donnes pas à manger, c'est ça? Ouais. Tu le tues. Tu le laisses pas en vie. לא הזכירו, לא אמרו מה זה. חתול, לא דיברו על זה. חתול באופן כללי. כי זה תנא שגירש את החתולים, הוא נענש על זה. זה היה חתולים שם בסיפור? מה? נראה לי שזה היה חתולים בסיפור או חולדות? לא, חתולים. חתולים? הוא טיטה אותם, גירש אותם. אבל לא נראה לי שזה היה הוא נענש על זה. לא נראה לי שזה... זה רבי מאיר או... זה עכברים. זה עכברים אני חושב, כן. אני חושב שזה עכברים, כן. כן, נבדוק את זה. אמרי, וכיוון דאמרת אין בו משום גזל, מה הניעותו אין בו משום השבע ודל הבעלים? אם אמרת כבר שאין בעיה של גזל, למה אתה צריך להוסיף להגיד שאין השבת אבדה? On t'a dit, c'est le gazelle. Alors, si c'est pas gazelle, la forcerie que je peux pas Hashavat Aveda. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire les deux? Amar Avina, les Oro. Non, même Oro, אתה לא צריך להשיב לו. La peau. À l'époque, il faisait avec la peau des chats, il faisait des portefeuilles. Ah bon? Ouais. זה ארנק. Des écharpes. ארנק כמעט. Des tapis, il faisait le paillasson, quand tu fais dans paillasson. מגב רגליים בכניסה לבית. מיטיב אז עד כאן. בעצם On voit quand ils meurent, les chats comme ça puent. Tout le quartier il est empesté. mais il faut le faire, faut prendre tout de suite. C'est pas pire que les rats. Tout, chaque chose. Non, les chats ça pue. Ça. מיטיב רבי שמעון בן אלעזר אומר, מגדלים כלבים, כופרין וחתולין וקופין וחולדות, סנאים, מפני שעשויים לנקר את הבית. רבי שמעון בן אלעזר, il dit, on fait grandir Une contradiction. tous ces animaux, parce qu'ils מנקים את הבית. את הבית, את החצר, את הגינה, את ה... C'est moi qui parle de... מה זה כלבים כופרים שהוא כותב? לא כלבים כופרים. מה זה? Oui, c'est ça nettoie. קופים. לא, כופרים. כלבים כופרים. מה זה? אולי כפרים, אולי מהכפר, אולי יש כלבי בר. כמו שהוא אמר בר וזה, אולי כן. כלבים כופרים. חולדות צנאים, מה זה חולדות צנאים? יש צנאים. לא, חולדות וחולדות צנאים. לא כתוב... לא, זה טעות בהגעה. צנאים זה משהו אחד וחולדות. צנאי זה... אולי זה סוג של חולדה, כי חולדות... אולי סנאים אתה מגדל. כן, סנאים. מי מגדל חולדות? כן, זה נראה מוזר. C'est quoi ça? C'est tout et son contraire pour l'instant. נכון, אתה רואה חתולים, מגדלים אותם, מפני שאסור לנקר את הבית. אז איך אתה, למה הרב אמר שצריך להרוג? לקשיא. באוחמה, בחיברה. תלוי אם זה חתול שהוא כהה, או חתול שהוא לבן. לבן. חשבתי אוכמה זה הזכיר לי אוכמניות. לא אוכמניה. אוכמה זה... אוכמה זה... הוא קורא גמרא תלמוד מסכת בבא קמא. Baba Kama. J'ai étudié là il n'y a pas longtemps. Un chat blanc c'est pas bon. והמעשה דרב אוכמה, אבל בסיפור של רב, החתולה שקטע את היד, את התינוק, יד של התינוק. מדובר על חתול שחור. הטעם אוכמה בר חיורה, הוא היה שחור בן לבן.
ולכן זה גנטי, כאילו. גנטי אצל הלבנים, שהם בעייתיים. זה génétique. C'est un allèle récessif. Comment? C'est un allèle récessif. יש רצסיבי, יש הגנים, גני רצסיבי, והשני מה זה? רצסיבי ודומיאנטי, נכון, דומינו. זה שיעור ביולוגיה גם. מבעיה בעיה לרבינה, בבעיה רבינה אוכמה בר חיורה, מהו? אבל זו שאלה ששאל רבינה. האם אוכמה בר חיורה מהדין? בר חברה מהדין? אז בעיה לרבינה באוכמה, בר חברה, בר אוכמה. השאלה זה היה שחור, בין לבן, בין שחור, מה עושים? אבל מעשה דרב, באוכמה, בין לבן, בין שחור. האם גם כן צריך להרוג אותו? אבל המעשה של רב היה באוכמה, בר חברה, בר חברה. Ça veut dire quoi ça? C'était un shachor, ben Lavan, ben Lavan. Fils de Lavan, Ben Lavan. La grand-mère aussi a été. On le tue, celui-là aussi? זה היה מעשה עם רב. Celui-là aussi on le tue? Ouais. Mais comment tu peux savoir les parents et tout ça? Remarque, nous on voit la mère j'ai une mère chatoyante avec un bébé orange. Oui, parce que le père il est rouquin. Il est roux. Il est beau Tu d'ailleurs. fais l'ADN. לא, אבל פה, après on va parler. אבל פה הוא קטע ידו של התינוק. Il a fait Il faut le shachor. Ils ont eu un traumatisme là, du chat blanc. hein? À cause du bébé, ils ont eu un traumatisme. Oui, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, hein? Oui, Il y a eu un cas, et le chat blanc il est devenu le chat noir. כן. עכשיו השאלה, מה זה תקנה של רב, זה תקנה דו רב. Ouais. התורה elle a dit quoi? Elle a dit צריך השעת אבדה, יש עשה, יש לא תעשה, יש לו תגזול גם, נכון? Non, mais là, si tu dis qu'avec un chat blanc, il y a une sakana pour les enfants, c'est dorer tous les trucs, toutes les mitzvot positives. Alors Mais là, maintenant, là c'est une takana, d'accord? C'est une takana, c'est d'Oraïta, des Rabanan. alors maintenant il explique, mais sous Efker Bedin Efker. Le Bedin, il a la possibilité de rendre quelque chose Efker, comme chez je sais pas, la Iria, des fois ils prennent une partie de ton terrain. de ton terrain parce qu'ils ont besoin de faire le travail. ils prennent le Bedin, יש לו כוח להגיד זה הפקר עכשיו מבחינתי. אז מרגע שזה הפקר, אין כבר עכשיו את אבדה, אין כבר לא תגזול, אין כבר כאילו, אתה יכול, כאילו, אם הוא מסוכן, אתה יכול להרוג אותו, אסור לקיימו. הוא אמר שאפילו היום, כאילו, העיריות עושות את זה, כאילו, הם הורגים אם יש... כן, בעלי חיים משוטטים. כלבים, לא, אפילו לא משוטטים, אפילו כן. בעלי חיים שאין להם בעלים, נכון. שיש להם בעלים. Il y a 2 ans, גם אם יש להם בעלים, אם הם מסוכנים, אז אתה יכול לדווח. אתה אומר... פיטבול או משהו, אלה פיטבול לא רוצחים. הוא מסוכן לילדים, אז אתה... il y a 2 ans, il y a eu une campagne de la mairie de Jérusalem pour diminuer le nombre de chats. Donc ils les ont attrapés, mais les mâles, et ils les ont castrés. Donc c'était toute une campagne. Ils ont castré les chats, les mâles. Et on voit qu'il y a beaucoup moins de chats maintenant. Mais bon, il y en a quand même pas mal. Je vois pas. Maintenant, la question, est-ce que la takana de Rav, c'était d'après sur le chat blanc, ou on peut généraliser sur tout ce qui est en fait, tout ce qui est assourd? Est-ce qu'on peut le généraliser? Non. Ou est-ce que c'était... On ne peut pas généraliser puisque on a dit que c'est permis le singe et le truc et les trucs comme ça parce que ça nettoie la maison. Alors tout ce qui nettoie la maison, c'est bon, sauf le chat blanc. Sur un issour, sur un khefetz qui est assour, est-ce que tu vas dire, est-ce que la takana de Rav, elle marche aussi sur toute chose? Et juste l'exemple, c'était l'exemple du chat, mais tu vas pouvoir le dire sur d'autres choses, un chien aussi. Et le chat, c'est que la couleur, c'est que le blanc. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, c'est génétique. Ça peut... Ce qui nettoie la maison, on a vu le chat aussi. D'accord. Donc c'est que génétique, c'est que le blanc. Alors maintenant, peut-être aujourd'hui c'est pas blanc, c'est peut-être, tu peux dire un chat de tel soug. Un siamois. Ouais, je sais pas. Il y a des chats très dangereux. Selon la takana, faut pas le laisser avec les enfants seuls, un chat.
Mais non, mais même si le chat blanc, il peut le griffer sur les yeux et tout ça. griffer זה... Ouais, sur les yeux, un bébé, tu le Non, tues. je suis pas sûr. Parce que il faut des. C'est méchant. Moi, il ça. relève rare. C'est comme un Tu vois, petit- le un petit frère ouf, il a plus parlé tigre. de blanc et pas blanc. D'après moi, ça peut être Les des noirs. souris, mais Les noirs, ça va, les finalement, noirs, ils sont Khatou bons, le les noirs. rat, c'est Mazik Lactani. Mais c'est pas maintenant, tu vas voir un chat blanc dans la rue, tu vas le tuer. Il faut voir en fonction des pays, des troufotes. C'est יכול להשתנות. בסוף, שמעו, זה Khatou le rat, c'est Mazik En Lactani. plus de ça, ça revient à l'autorité, ça ne revient pas à un individu. Ça revient à la mairie, mais pas à un individu. Selon la- Depuis quand un selon la individu halakha, va se oui. mettre à tuer des chats dans la rue comme ça? Il Mais a tu dit, il a pourquoi donné l'exemple il va aller en de prison ceux qui a tué direct. les hein. chiens, là, Yeshiva. S'il est Mesoukan. Ouais, parce qu'ils étaient en plein. C'est libre. Sauvage. C'est sauvage, c'est dans les shtachim un peu là-bas. Mais dans une ville, tu vois le mec en train de sortir un fusil, taper dans les chats. Attends, mais... Ok. Alors maintenant, est-ce que c'est Rav qui a été matkin cette takana? Tosot ils disent non, c'est sûr que non, c'est pas lui. Nafa grave et darash. Loata al ze amas etiken de apari halami braita. La darash de mikoden nitkan. C'est pas que Rav il a été metaken une nouvelle takana. Pourquoi? Parce que si c'était une nouvelle takana de Rav, qu'est-ce que tu objectes à Rav d'une braita? La braita c'est au moins des dizaines d'années avant Rav, c'est pas des centaines. La braïta c'est l'époque des Tanaïm, Rav, il est au tout début de l'époque des Amoraïm. Qu'est-ce que il te dit mais c'est maintenant, je viens de faire cette takana aujourd'hui. Le fait que la Gemara elle objecte à Rav d'une braïta, machma que c'était une takana qui était antérieure à Rav, qui était déjà au moment de l'époque des Tanaïm. Première Erat Tosot. Donc c'est pas Rav qui a été Metaken, juste Rav il a ramené qu'il y a une takana. Mais c'est pas une takana, c'est-à-dire l'interdiction d'avoir un décret rabbinique. Mais lui, ça vient de sa tête ou ça revient d'avant? Ça vient d'avant parce que Oui, mais pourquoi on sinon trouve pas on la n'aurait pas source? objecté. Pourquoi on ne trouve pas la source? Pas tout est. On pourrait trouver une source, hein, une baraïta ou une mishnah, un truc comme ça. On ne peut pas décider une chose comme ça de sa tête. Mais c'était Torah chez Béalpé. Au tout début de la Gemara, au tout début de l'époque des Amoraïm, il y a beaucoup de Torah chez Béalpé. כן, לא, זהו, משאלתו צריך, בטוח יש תשובה. Qui c'est la chavruta de Rav? C'est Abaye? Rav Shmuel. Rav Shmuel. אוקיי. עכשיו, דeuxième תוספות. מותר להורגו ואסור לקיימו. ועד אמר ריש לקיש בפרק כמה דסנהדרין גבי ארי ונמר ודוב וזאב וברדלס ונחש ואפילו רבי אליעזר דאמר כל הקודם להורגו זכה, היינו דווקא כשהמיתו, אבל לא המיתו, לא. Alors, il y a une barre dans Sanhedrin, on nous dit là-bas le Arié, Namer, Dov, Zeev, Bardelas et Nachash, Kol HaKodem להורגו זכה. צריך בית דין של 23, לא? לא, מדובר על חיות. אריה, כן, כן. נמר, לא צריך בית דין של 23? כל הקודם להורגו זכה. זכה. Alors là-bas, on parle uniquement que chez Mimitou. On parle de Dov et Arié, etc. qui une gloire et Mitou. שיש ראיות שהם המיתו. אבל לא המיתו, לא. לא. Si tu le sais. Tu sais, un short, le short il a tué. Tu vas prendre ce risque toi, avec ça? Tu vas prendre ce risque? Je connais pas la loi maintenant. Aujourd'hui, il y a des ours qui se baladent dans les villes. Et il y a, au Canada, il y a dans les villes, parce qu'ils ont faim, ils ont tellement coupé les bois et tout ça, qu'ils savent plus où manger maintenant, donc ils viennent manger dans les poubelles des villes. Et il y a des sangliers de plus en plus. En France aussi, des sangliers. Des sangliers avec des... Zerba. Il y en a plein. Ils viennent, ils sont devant ta maison. Et il y a ici. Ici aussi. חיפה לא עזר כלום. אז עקרו אותם, לפי סכסוך, רק הדין, מתרבים. אם הם המיתו, אז מותר להרוג. Mais ils sont imités, forcément. Ils tuent. Si tu vas attendre qu'ils tuent, mais ils te tuent. Même un sanglier, il te tue. זה מה ששואל פה. Il s'est jamais retrouvé dans un sanglier, celui-là. c'est pas זה possible. השאלה של תוספות. Oui, bien sûr, ma החתול- femme, surtout. Elle avait une grande propriété, elle était Youssef, châtelaine. Youssef. Donc elle avait 50 hectares ou je sais pas quoi, et il y avait des cercles et des sangliers dans la propriété. Tu Tu étais imagines? au château? Non, je n'ai pas connu, et il a brûlé le château, dommage. Ok. J'ai épousé une châtelaine en faillite. Il y a une stira. תוספות.
On a des moyens de te tenir maintenant. Ah ouais, il s'est enregistré. C'est pas qui a dit, c'est de dos, on voit pas. Tosfot, il pose la question. Non. Pourquoi est-ce que le chat, là, il a juste été mazik, il a été mazik, moutar le orgo. Et finalement, même un chat blanc, on peut le tuer, même s'il n'a pas été mazik. Alors que là-bas, pour le Arié Namer Bardelas, on voit uniquement Imam tout moutar la orgo. Premier thérouz de Tosfot, Aïnou Bekshurim Beshalchelet, Sheken Derech Legadlan. Il y a une différence. Ça, c'est des animaux. Parce que le chat, tu l'attaches pas. Qui sont, ouais, on sait qu'ils sont sauvages. dangereux. Mais c'est animaux. Alors, Milekhatrila, on les attache. Mais un chat, en général, on l'attache pas. Et donc, c'est vrai qu'un chat blanc, tu peux le tuer directement. Mais c'est ces animaux qu'on a l'habitude d'attacher. Alors il faut qu'il y ait une preuve comme quoi il faut qu'ils aient été mémitimes pour qu'on puisse les tuer. Mettez-vous. Ça s'attache pas au chat, n'est-ce pas? Si. Il y en a qui attachent. Il y en a qui attachent des chats. Ouais, pas beaucoup. Mais on voit pas des chats. Ouais. En France, on voit, non? Avec Des chiens avec des laisses, c'est rare. c'est plutôt rare. Mais ça existe. Inami. Mais après, Regilim ben Adam Leizaer. Mais à nous. Adam Nizaer, les gens ils sont nizarim. Quand tu vois un arié dans la rue, tu es nizar, un dove, tu es nizar. Aval me chatoul, en nizarim. Un chatoul, on croit qu'il est inoffensif. Qu'il est inoffensif. Shen yod im hi bar uchma ou bar chivra. Shen akim bavotem. On n'a pas toute l'arbre généalogique toi, si tu sais que c'est un chat problématique, tue-le, même s'il a rien fait. Mais tandis que les autres, Arié, etc., les gens ils font attention quand ils voient un Arié. Ok. Donc maintenant un khatou, donc finalement ce khatou là, même s'il n'a pas été mazik, tu peux le tuer. Oui, c'est ok. Comme le truc, hein? Le Ben Soré au Moré. Il n'a rien fait, mais tu le tues déjà. Il a rien fait, le gosse de 12 ans là. Al-Shem Sofo. Comme Hablim, Hachem Sofam. Tu as compris ça? Ah oui, j'ai compris. Et pourquoi alors on le tue? Je suis pas le rabbin. Al-Shem Sofo, là. Il a mal dit Al-Shem Sofo. Bechem Sofo, il te dit. Ok. Maintenant le Rajba. À la minute, et maintenant on est capable de voir comme le bon Dieu. Très bien. Ça, c'est avant la Mais il y a des critères. Il y a des critères. Le Père Ibn Soromoré, tu donnes tous les critères pour le Ben Soromoré là-bas. Finalement, ça n'existe pas. C'est tout ce qu'on a appris à chaque fois d'ailleurs. On commence tout le temps d'une chose interdite, puis tout d'un coup, comme on dit, tu dois choisir s'il est en captivité, tu dois choisir le rabbin avant ton père. Ça c'était restrictif, mais après quand on a descendu, on a bien vu que le père, la définition du père tout juste normative, et c'était suffisant pour le libérer. C'est bon, bah. Ouais. Donc c'est pas un... Ok. Alors maintenant, le Rajva. Alors, premièrement, il ramène le Tosfot qui dit Adena Fakra Vedarash Khatul Mutar Leogo, la même Rade Arshav Tiken, Deimita, Maika Motirim Mureda, Inana Fak Vedarash, Mimot Arishonim, Iskimu Vedkinu, chez Mutar Leogo. Donc, premièrement, il ramène le Tosfot, comme quoi c'était une takana antérieure à Rav. Mais le Rajva, il donne une autre possibilité. Vef Charlie, Lomar, de Arshav Tiken. Non, c'est une nouvelle takana que Rav, il a été métaken maintenant. ואחי הקשואלה, איך תיקן, אף על פי שעכשיו הזיק, והלא התירו לגדל מפני שהוא צריך לבריות הרבה, מפני שמנקר את הבית. Et donc à ce moment-là, la question de la braïta, elle est un petit peu différente. Tu vois comment est-ce que tu t'es métaken qu'on tue ce chat? Alors que ils aident aussi les briottes, les chats. Ils menakrim et tabaït. Sauf si tu dis que le chat blanc, il est exceptionnel, il nettoie pas les maisons. Ça va. Non. Alors la réponse, ça va être non, mais le chat blanc, il est mesoukan. Ok, les chats, ça aide, ça nettoie le jardin et la cour, mais c'est mesoukan. Et donc à ce moment-là, c'est comme ça que Rav il justifie sa takana. Alors maintenant, il veut dire qu'en fait, si tu dis que c'est une takana antérieure, il veut dire que c'est peut-être un klal qu'on avait, quelque chose qui est assourd, quelque chose qui est mesoukan, on ne fait pas Shabbat Aveda. Tandis que si tu dis que c'est spécifique à Rav, là, c'est peut-être uniquement sur ce chatoul et on ne pourra pas le généraliser.
peux ramener un dove à son propriétaire. Un dove, on a vu qu'il y a... Par des lasses, tout ce que je ramène. Oui. C'est la mode, il a dit à Abu Dhabi. Il y en a qui se promènent avec des panthères. Non, mais il a une khazaka de dangerosité. D'accord, mais tu l'as travaillé la chalchelle. C'est le pays le plus sûr du monde. Hein. Ok. Pays le plus sûr du monde. גם כלב אסור לגדל. דובאי. Dubaï. Plus sûr du monde, c'est marqué. Même Et de כלב très כתוב loin. Hein. נבח Le deuxième pays, אישה il הפילה. est dangereux par rapport אז גם à... לזה אסור לגדל, כי הוא מסוכן. Il n'y a rien. Tu poses ça, tu vois, portable. Dernier cri. Tu le poses sur une table de café, tu reviens. Un an après, tu le retrouves. Comme le Merkaz על דוב arabe. אריה. C'est comme le mercaz arabe, mais כל הבעל généralisé. הרוויחה שם ça להורגו. m'étonnerait. לפני שהוא הורג, Personne יכול להרוג אותם. Personne ne Ça va. m'étonne. Écoute, j'ai vu ça, les gens יש sont allés. אפשרויות. אם Les אתה clés, קושר ils ont אותו laissé les clés, ils ont laissé בשלשלת, les clés de la voiture. אז Ils האנשים ont נזהרים retrouvé. מאריה. Personne ne אבל touche. אם בא להרוג אותי, נכון, אני יכול להרוג אותו לפני שהוא הורג אותי. אם הוא בא C'est להרוג, très אבל sûr. פה, Les Arabes, c'est des voleurs. כנראה אז ש- לפני שהוא הורג אותי אני יכול להרוג אותו. כן. Mais pas à Abu Dhabi. Ah, pas Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ce ne sont pas des Arabes. C'est les touristes. במאירי. יש לו לדיין, Qu'est-ce qu'il a dit ce Rajba? J'ai rien compris. le Rajba, il donne une autre possibilité. Il dit soit c'est une takana antérieure, mais qui est très générale. Et juste le Rav, il y a eu un cas, il dit mais ça correspond à la takana. Mais dans ce cas-là, c'est une takana qui est collée là, tout ce qui est mesoukan, tout ce qui est assour, kol davar shu assour. Mais il suffit que c'était juste une takana de Rav, donc c'est peut-être limité à cette histoire et tu ne pourras pas le généraliser. Alors le Meir il dit יש לו לדיין לחדש גזירות לפי מה שרואה אחר שנתברר לו העניין. Il dit, c'est le tafkid du dayan, c'est en fonction de ce qui se passe, d'être mechadesh des gzerot et des takanot pour être metaken dvarim. Masaya bechatul shekata yado shel tina, v'yatzara v'chakara luto amin, il a été choker le min, tu vois, ça peut changer en fonction de... Venid baralo shetiv'o bechach, ודרש על אותו המין שמותר להורגו ואסור לקיימו ואין בו משום גזל ואף באורו אין בו משום אבדה וכן כל יצא Okay, moi c'est Bayati parce que tu en dis que c'est sujet à interprétation, mais la personne elle va se retrouver face à une situation, avant d'aller voir le Beddin, elle doit réagir. C'est un animal dangereux. Alors ça vient de sa décision à lui ou il doit saisir le Beddin avant? Mais il y a toujours un cas qui ne marche pas et après on est metaken, une takana. Il y a toujours un cas, et la takana elle vient parce qu'il y a eu Tu peux pas anticiper sur quelque chose qui n'a pas encore existé. On connaît combien de chevaliers en France? C'est quelque chose de 6 millions. Ouais, mais il faut En France. 6 millions. une autorité qui te donne. Oui, mais ce qui est On donné, a anticipé 6 millions. mais ça veut dire qu'il y a En France. 6 millions de chats en France. La New Yorkaine. Un Khatoulim Ben New York. Il n'y en a pas, et ils ont tué tous. Il y a plus de rats, il a dit. Plus de rats. Khatoul Ra. Khatoul rat. Sheoreg et Aktanim. A priori, le Ramam il avait une autre girsa. C'est pas juste qu'elle a arraché la main de l'enfant. Il est tué carrément. פה הוא הרג, הוא לא הוריד לו את היד. אסור לקיימו. ואין בו משום גזל ואין בו משום אשר אבדה, אף על פי שעורו מועיל, אלא כל המוצאו זכה בו, והורגו והאור שלו. On dirait que d'après le Rambam, le fait qu'on lui laisse prendre le hors, c'est qu'il a une récompense. On veut encourager la personne à tuer ce chat. Non, il est mais- mesoukan. On lui dit, celui qui le tue, il a hors chez l'eau. Il y a une récompense. הפקר. Ok. Il déçoit un peu. Attends, Il me déçoit un peu, là, Ramba. pourquoi? Il s'occupe de ça, là. S'occupe de tout. J'ai pas compris. La Torah, c'est une Torah Traïm. Oui, mais C'est d'accord. exactement ce qu'on a vu dans le shiur de Roth. Il y a que les meurtriers, même d'Abrim al-Moussagim, la paix, l'amour, mais ils savent pas. Mais ils savent pas comment le. Ils savent pas comment le traduire en un métier. Alors la Torah, elle descend dans tous les pratiques de notre vie. Et tout est messoudar.
selon la volonté divine. C'est ce qu'on a vu dans la paracha de Yitro. Qui est la M d'Avar, bah Elai. L'hydroche qui avo Elai Aram, l'hydroche Elohim. Ils se disputent sur il a sur des billes. Ils vont voir Moshe Rabbeinu. Ils vont voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il voit des enfants qui viennent demander qu'est-ce que Dieu il dit dans cette situation. Ah mais Dieu, Ramal Kol Goyim Hashem. C'est ce qu'il disait. Il a calmé son beau-père. Miki Hashem Eloheinu, Amagbil Hashavet, Amashpili Lirot Hashem Varetz. Nous on croit que on est mamine que Dieu il est Mashgiach dans les pratiques jusqu'au plus petit des pratiques. Donc c'est Rambam, il va te parler aussi du chat qui tue. Quel problème? Voilà, chez nous là, il va devenir rabbin chez nous. אם אתה הורג אותו ואתה מחזיר, il est au-dessus du niveau. אם היית הורג אותו ומחזיר את הראש, Il est au-dessus du niveau de tous nos rabbins. בעל החתול. אתה עלול להיכנס לפולמוס וויכוחים. הרגת, שמרת את הראש, זה בסדר, נגמר הסיפור. אולי זה מגיע בכלל שזה הפקר בית דין הפקר. מהרגע שזה הפקר, אז הוא כבר לא שלו, הכל הפקר. כאילו זה... Bon alors à ce stade, qu'est-ce qu'on fait? Si le chat, d'après le Rambam, on le tue avant qu'il tue ou on le tue après qu'il tue un bébé? Alors il dit chez Horeg, qu'il a tué. Donc il faut qu'il ait déjà tué quelqu'un. Ah ouais, ça peut être un langage. Khatoul Ra. On sait que c'est on sait qu'il est rare. On sait לא, גנטי או... אמין, כאילו נראה לי, כמו שאמר המאירי. המין הוא של... שהמין הזה הוא בלי סיימו, je sais pas. Il y avait un mine de chat qui est... בעייתי. קרה מקרה כזה שחתול הרג ילד? הגמרא מתחילה ככה. בגמרא כתוב שהוא קטע ידו. קטע את ידו של הילד. הרמב"ם אומר שהורג. אז יש הגה למגיד משנה שאומר כנראה שהיה לו גרסה כזאת לרמב"ם. גרסה אחרת של הסיפור, שזה לא... לא קטע אלא הרג. קטע אלא הרג. Avec des chats sauvages, c'est pas la taille d'un petit chat de maison. Non, il y a des chats très très dangereux. Hein. Un tigre, c'est un chat. Non, ça peut-être que... Je sais pas, quand tu dis khatoul, peut-être c'est... זה משפחת החתולים, זה משפחה. Il est un peu Il agressif. n'aime pas les chaussures. החתול שלו קצת... Ils sont très agressifs. Non, vous savez, d'habitude, il est pas. Non, les chats c'est agressif. Peut-être c'était nous qui l'aimait pas, peut-être. Non, c'est les chaussures, je crois. Si tu le vois dans la rue, Il n'aime pas la marque. Il aime que les marques, peut-être. Il est content au marché avec les chaussures. Il a un chat, lui, l'avocat, il a un chat. כן? Il le met devant ta porte et si jamais tu viens, il te griffe. Non. Il est méchant, un méchant chat. Il a un nom, Ouais, là, Il est blanc, il est blanc. Non, tiens. C'est pour ça qu'il Comment est vous pas... l'avez acheté? C'est pour ça qu'il est envie de sa teva. Lassie. הוא מאמץ את תכונות של הכלב. Ça, זה מה שאמר על ה... Lassie. חתול אמר רע, בשיעור הראשון. שמזיק לקטנים, אין צורך להשיב לבעלים, אלא כל המוצאו, הורגו וזוכה באור. בסדר, ירד לי הסימן. Qu'est-ce qu'il dit? Le magique. Le Shulchan Aruch, il n'a pas été comme le Rambam, il a dit חתול רע שמזיק לקטנים. לקטנים. אוקיי? אין צריך להשיבו לבעלים, אלא כל המוצאו, הורגו וזוכה באור. Tu le tues et tu gardes la peau. Mais tu le tues s'il a fait quelque chose. Non, tu sais שהוא חתול רע. זה מין שהוא חתול רע. Il est endommageur. כן. Ok. On va aller chercher ça dans Google, peut-être des chats comme ça qui sont... C'est rare. Tu pourrais pas chercher, toi qui es très fort dans ça. Clôturé. Hein, dans les chats. Oui, je suis sûr qu'il va chercher dans les réseaux et dans les trucs comme ça. On peut trouver les chats qui sont très dangereux. Des chats en Chine ou un truc comme ça. Ils sont pires que des chiens. Hein. Tu demandes à ChatGPT. Quand tu sors, tu demandes à ChatGPT. Qui? À ChatGPT, tu poses la Moi, je sais question. pas. Genre, En ce moment, il déçoit un peu ChatGPT. Alors, Je fais une recherche sur moi, il m'a inventé une vie. Il y a les chats qui sont mignons, non? J'ai Oui. découvert l'université au Canada, à Montréal. ça s'appelle des hallucinations.
Ah, c'est vrai. C'est ce qu'il me dit, J'ai Yosef. refait la recherche, ça m'a pas donné. Non, C'est ce qu'il me dit, Yosef. Tu lui as parlé. Il y a comme des chats qui sont mignons. Il m'a refait une dîme. Après, T'es pas méthodique. Si, j'étais prof à l'université de Montréal et au Canada. Ah, Il y a un prix. Il t'a trouvé un compte en banque intéressant. Avec le code. J'aurais dû l'enregistrer, Il t'a trouvé un compte en banque intéressant. j'ai dit à ma femme, apparemment, c'était toutes les années en plus après avoir fait l'ALIA. לא תראה, את שור אחיך, או את ציון נידחים והתעלמת מהם אשר תשם לאחיך. פסוק dans פרשת כי תצא. c'est le chor là maintenant. Tu le ramènes. שור או סיו. Attends, le Meshach Chochma, il dit, c'est quoi ces heures non, la Gemara, comme c'est Klal ou Frat, elle essaie d'apprendre de chaque exemple quelque chose. Et alors le Meshach Chochma, il dit, ou Bagmara, c'est des Aveda, il dit, Kol Kashia. On ne sait pas pourquoi il y a écrit c'est. La Gemara dit, je ne comprends pas pourquoi il y a parce que vous avez donné cet exemple de c'est la chèvre. C'est pas la chèvre. C'est l'enfant de la para. Non, Kebes. L'agneau, Un C, c'est la chèvre. il y a talé, בש לפרה. La chèvre. Et la chèvre. בצרפתית. לא, בצרפתית תגיד לו, רבי יוסף. בצרפתית. Venir des Kamashmanan. Alors il dit non, il y a un chidouche. Parce que normalement, Assour, les Gadel, Behema, Daka, Beret Israël. Oui. Ok. זה גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה. אז זהו, אז הוא אמר שכבר בית יוסף הוא אמר, אבל בימינו שאין יישוב יהודי בארץ ישראל, אז מותר לגדל, כי... בית יוסף. כן, il y a 500 ans. Alors maintenant, il a dit, mais les poskim האחרונים, Rav Ovadia, etc., la question a été posée, בימינו, מה הדין? האם חוזרת הגזירה או לא? Si la Xéra a été annulée, il faut un nouveau Bedim pour rétablir la Xéra. Oui, Mais après, à la fin, on voit que c'est dans s'il y a le temple, on a vu qu'il y a des sacrifices avec le C. Tout ça. En fait, c'est un Asur le Gadel Beishuv. C'était dans un endroit qui aime קורטים את העצים שהם קטנים. בכל מיני מקומות, אבל התוספת אומרת, במדברות שביהודה אין בעיה. Si t'habites dans Yehuda ושומרון, הבת... שטחים חופשיים. Je vois les chèvres, les troupeaux de chèvres devant chez moi. Ouais, sur la taillelette, elles mangent toutes les herbes et elles se lèvent des fois pour manger les olives. Même les fleurs, Elles prennent les olives. même les fleurs, ils mangent. Non, peut-être aussi les fleurs, ils vont pas. Ils mangent tout. Ils mangent tout. alors il dit, donc c'est venir, alors il dit, a priori le cas du C, il nous apprend, c'est par rapport à ce digne de Assour le Gadel Bemadaka Beret Israël, chez Assour, Hachamrou, Roé Bemadaka, le Mouridi de l'Omaradin. Ni tu l'aimes, ni tu l'aimes. Tu ne le fais pas descendre dans le bord, mais s'il est dans le bord, tu ne le fais pas remonter. Toi, chez Pakrou Begezel, Avamina, Denomizal Ashivaveda, j'aurais pu croire qu'il n'y a pas d'être Meshivaveda du C. Pourquoi? Parce que sur le Gadel Bemada Kaberet Israël, Kamashmalan, on croit des Mizal Ashivaveda des C. Lui, il va dans un autre Kivoun. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit, c'est bien que Asur le Gadel Auto, c'est un Chetz de Issour, malgré tout, il faut faire Ashavat Aveda. Et c'est vrai que la Torah l'a donné comme exemple le C. O et Seyoni Dachim. Vafilou Beroé, Niré de Chayav Lashi Avedato. Alors maintenant, mais ça c'est d'un côté, mais d'un autre côté, il dit, la Tosef elle dit, Amani Mekayem lo tiré et Seyoni Dachim, Yimidbarot Shibiuda. La Tosef elle dit, non, comment est-ce que je peux appliquer le tiré et Seyoni Dachim uniquement dans le désert de Yehuda? Là-bas, il n'y a pas de Gezel, tout est FKR. Oui. Mais si tu es dans un endroit, dans un Yishuv en Eretz Israël, là tu fais pas de... D'après la Tosefta, on ne fait pas Shabbat Aveda sur un C. Donc toute la question, est-ce qu'un Chefetz Issour, tu fais Shabbat Aveda ou pas? Dans le Meshach Chochma, il ramène les deux tzaddim. Ça dépend des endroits. Non, alors, au début de Meshach Chochma, il dit non, on prend ce qu'on avait, la Torah nous a dit Seyo. Exactement pour nous amener ce cas, que même si c'est un l'Omegadim Bemadaka Beret Israël, malgré tout, il faut faire Shabbat Aveda.
Deuxième mahalach, non, la Tosefta elle dit quand est-ce qu'on est marzir le C uniquement dans les midbarot de Yehuda. Mais si t'es à Rehov Kaspi, là-bas, t'es pas marzir le C. Ok, et maintenant de là, il est passé à la question de באופן כללי, אתה מצאת חפץ שהוא אסור. נגיד, מצאת כרטיס טיסה לשבת ב-10 בבוקר. Et à la fin, là, il a cité tous les cas. האם אתה צריך להחזיר אותו לבעלים או לא? אז on va dire juste la fin. Juste אייפון. Ouais. Non, la fin, il y a tout dans. Ouais. או ספר פסול. מצאת ספר על נוצרים, על ה... Alors regarde, il faut lire la fin. כן, כן, נכון. המוצא חפץ האסור באכילה, חזיר, או בהשתמשות, כגון בגד לא צנוע, מאכל לא כשר, ספר פסול, מכשיר פלאפון בעייתי. Sefer Pasoul, Ouais. un Tintin ou un Mickey, Non. c'est Pasoul? Non, Ah, un truc Playboy. Non, נוצרים. Playboy. minute, ספרי minute, מינימות, בואי, בעוד שעות. אפיקורסות. Non, mais non. כרטיס טיסה שתאריכו בשבת. les רבנים peuvent lire. כרטיס כניסה למקום האסור. אוקיי? מאכל של אדם שלא מברך. אתה trouvé un מאכל, mais la personne ne fait pas la bracha. Mais quoi, elle veut Il pas va la lui rendre son concombre, il va le manger sans Eh ben bracha. alors, tu veux pas le rendre? Est-ce que tu dois le rendre ou pas? יש להפריד בזה בכמה אופנים. premièrement, אם ידוע שבעל Ça aussi, c'est החפץ enregistré. הוא שומר תורה ומצוות ולא ייכשל בזה, חייב בהשבת החזיר. Même si c'est un חפץ איסור, il y a des fois des shimushim permis. Le chazir, peut-être qu'il va le revendre à son voisin goy. Si c'est quelqu'un qui est Donc chômeur il y a Torah trois cas, mitzvot, c'est ça, trois catégories. il dit Première premièrement, catégorie, c'est quelqu'un de... si tu peux faire deux choses à la fois, c'est-à-dire quelque chose de moutaré d'assour, tu peux c'est être- possible, tu rends. Ouais, voilà. Et après, Il y a doigt chez... Non, mais il faut que la personne elle soit chômeur Torah mitzvot. Tu sais, il va pas... c'est sûr qu'il va pas manger ce chazir. sinon tu fais l'ifné hiver, l'otiten אם ידוע שבעל החפץ הוא חשוד לאכול או להשתמש בו או למוכרו לישראל, אסור להחזיר את החפץ עצמו, אלא חייב למוכרו לעקום ולהחזיר את דמיו. Pourquoi ça? Je n'ai pas compris si ça. Tu sais qu'il se rase avec le tar. Et alors avec tu la lui lame. rends pas son... Si tu vas lui rendre la lame, il va se raser avec. Et Tu le alors, rends pas, il va en acheter Alors, un autre. tu vas chez Superfarm, tu le rends. Il te rend de l'argent, tu lui ramènes l'argent. Donc, on a dit aussi que le raseau, ça peut être utilisé par exemple par sa femme. זה גם שימוש Maintenant, שלי. là, il dit, On va- là, tu vas là, sur sais eBay. qu'il se rase avec Sur eBay, tu vas. Gimel. אם לא ידוע מיהו הבעלים, אין צריך להכריז את האבדה הזו. Si on ne sait pas quels sont les בעלים, c'est pas la peine d'être מכריז. זה המקרה הקלאסי, on sait pas c'est quoi, תמיד. ça? זה- Bah, si tu sais pas à qui ça appartient, On parle d'autre chose pas cachée? Ouais. Tu trouves un חזיר, אם אני מוצא פלאפון אסור לאחז אבדה? זהו. טלפון לא כשר, הוא כותב. כן, אם הוא חשוד או לא, אם Moi, j'ai pas toutes les vidéos, ils commencent יש... par un sourire. לא טלפון כולם לא חשודים. כי יש אנשים שהוא שייך לאישה זקנה. היא בכלל יודעת לאיש... רק לחייג איתו, לא יודע לעשות לחייג ווואטסאפ של הנכדים. זהו, אין לה... Alors ça, tu rends? אוקיי. עד כאן רזד יחודה. תודה רבה לכם. שבת שלום.